नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दि मथलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह। अल-मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकह। कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युज़ी'ु वलौ लम तमसस्हु नार। नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा' व यद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन नूर अतल्लसम पारा बिन रिश्तम नंबर आयत तमक्के रुकू की अल्लाह रब्बुल आलमीन द वहदानियत दलाइल औ दागे मुतअल्लिक़ मोमिनान ता अहकामात द ज़िंदगी तेरवल बयान शु। उस पदे रुकू की अल्लाह रब्बुल आलमीन दख्बल वहदानियत द मुनकिरीन मिसालुना बयान। याद मक्के रुकू आखिर की सदाकत द कुरान करीम बयान शु। और पदे रुकू के अल्लाह जल्ल शानुहु प कुरान करीम बांदे द अमल कउन को मिसाल बयान। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई कि ज़द अज़्म के अस्मानुन और खानत उनके ज़ात यम और दज़्म के और अस्मानुन खल्क़ ता हिदायत वर्क उनके ज़ात यम। या अल्लाह जल्ल शानुहु यो मिसाल बयाने यो देवाल ले प देवाल के ताक़ दे और कताब की डिवदा और पडिवे के द ज़ैतून तिल की और पडिवद पासा मज़ेदारा ख़ैस्ता स्पिन शीशा लगे दलिदा मुझे तेलम सफ़ावी ज़ेम सफ़ावी लोहिम सफ़ावी और द पास पे शीशम स्पिनवी यकीनन दा डिवबा मज़ेदारा रना दा अल्लाह जल्ल शानुहु द मुसलमान मिसाल वर्क कि दा देवाल दा इंसान पशान दे देवाल प देवाल की ब्या ताकते नो पदे इंसान की सीनदा पदे ताक की ब्या दन्ना डिवदा नो दे इंसान पसीना की दन नजल दे और ब्या पदी डिवद पासा डिव की दन तिल दी न दे इंसान पदे ज़ल की दन ईमान दी और ब्या दी डिवी द पास शीशा लगे दल द ख़ैस्ता रना के दी मुसलमान पदे ज़ल की दन ईमान दी नो रना के नेक अमाल को। अल्लाह पाक दी मुसलमान नेक अमला मिसाल द देवाल और द डिवी और बागे के द ज़ैतून ख़ैस्ता मज़ेदार तेल और द रना सरवर के और ब्या फरमाई कि दी ज़ैतून दा उना चिदा कम तेल वर की दा दुमरा मज़ेदार दा चिदे बांधे द मशरिक़ और द मग़रिब द द्वाड़ो जानिब ना नवर लगेगी नो मज़ेदार सफ़ा तेल और दुमरा मज़ेदार दी करीब द बग़ैर द तिली और बग़ैर द और नज़दीक कवल दा बल्श दुमरा मज़ेदार सफ़ा। अल्लाह जल्ल शानुहु द जुमातुन आदाब बयाने
چې جماعت دا زما د عبادت لپاره جوړ شوی په دې جماعتونو کې بعد الله جل شانه لوی بیانېږي په جماعتونو کې بعد الله پاک نمونه اخیستی شي او په جماعتونو کې به سحر او ماښام یعنی ټول ورځ عبادت کولی شي دا جماعتونه دا جوړ د الله جل شانه د عبادت لپاره په جماعتونو کې بعضې کارونه ناجایز دي چې هغه د جماعت متعلقات نه دي لکه مثال په جماعت کې تکلیف ورکوونکي څیز وړل یا په جماعت کې لاړې ټوکل یا داسې کار کول چې هغه د جماعت مناسب نه وي یا په جماعت کې د ګوتو نه ټپونه ایستل جماعت ته آس داسې ماشوم راوستل چې هغه اودسمات ځای ته نشي رسولی او د جماعت آداب نه پوهېږي جماعت ته لیونۍ راوستل یا لیونۍ پرېښودل یا په جماعت کې جګړې کول یا په جماعت کې تجارت او معاملات کول یا په جماعت کې تیزې تیزې چغې وهل او یا په جماعت کې بے ضرورت اعلانات کول دا په جماعت کې بند او چې موږ ته څوک وایي چې فلانې حجرې ته ډاکټران راغلي استاد اعلان وکړ موږ ورته جماعت کې دا ګناه ده ناخفه دا د جماعت د آدابو نه خلاف ډاکټر راغلی دی کوړه راغلی دی نور سودا راغلی ده نو جماعت خو د دې دپاره نه دی جماعت څه ته وایي د الله د عبادت سے نو د الله د عبادت په ځای کې به ته دې څیزونو چغې وهي دا د جماعت بې ادبي ده نو که موږ چاته اجازت ورنه کړو په ځای د دې چې دې خفه شي دې د خوشحاله شي د جماعت د آدابو خیال وساتل شي او د جماعت د بې ادبۍ نه دا سړی بچ شي نو دا د جماعت د عبادت الله جل شانه هغه ذمہ داري د جماعت د خلکو ذکر بیا فرمایي چې په دې جماعتونو کې الله فرمایي داسې سړي دي لفظ د رجال له سړو ته داسې سړي دي چې دوی د الله پاک د عبادت نه د دنیا کار روزګار نه غافل دي د دنیا عبادت هم د دنیا کار روزګار هم کوي او عبادات هم کوي منځ او دس هم کوي الله هم یادوي د الله جل شانه بندګي هم کوي نو د دنیا کار روزګار دی د عبادت نه نو باسي دا د نیکانو خلقو حال نیک انسان دا دی کہ د دنیا ہر قسم حلال کار روزگار ہم کے و بیام اللہ پاک کی آدوا دا د نیک انسان صفت پدیجے کی لفظ ذکر شو رجال کی جماعت کے بدا سے سڑی تو پدیجے کی مفسرین فرمائی کہ دا جماعت اصلا جوڑ دا ناری نو دا پاک او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث دا ابو داود شریف تے چې د زنانو د پاره بهترین منځ دی چې په کور کې دنا په پرده کې وکړي شي نو ځکه په دې ځای کې فرمایي چې جماعتونو کې به داسې سړي وي چې هغوی به عبادت جماعت اصلا جوړ د سړو دپاره ځکه په سړو کې ظهور دی او په زنانو کې ستر دی او جماعت د ظهور او د ښکاره کېدو ځای دی او کور د پردې ځای دی نو د زنانو ځای کور شو او د نارینو ځای جماعت شو د دې وجې نه الله پاک نارینو ته چې په جماعت کې په عبادت کم اجر ورکوي دا زنانه ته په کور کې په پرده کې په مانځه باندې ورکوي لکه نبي علیه السلام فرمایي وایي زما د جماعت نه بهتر مونځ د زنانو دپاره په خپل کور کې دی حالانکه د نبي علیه السلام په جماعت کې یو مونځ په 50,000 دی نو د زنانو مونځ په کور کې څومره فضیلت ځکه زنانه دا پرده ده د زنانو دپاره مونځ په کور کې بهتر دی الله جل شانه د دو قسم کافرانو حال بیان یو هغه کافران چې هغوی اخرت مني الله او رسول نه مني نو دوی په دنیا کې کارونه د نیکۍ کې خیال دا وي چې موږ مسلمانان یو او موږ ته په دې اخرت کې څه میلو شي الله فرمایي د دې مثال داسې دی لکه یو سړی چې سخت تږي او دی مخامخ د شګو کلو میدان ته وګوري نو دی وایي چې دا خو هلکه ډېرې زیاتې اوبه دي اوس به دې ځای کې زه اوبه وڅښم
او چې کله وړاندې لاړ شي هغه اوبه نه وي هغه شګې داسې ښکاري لکه اوبه شګوګل چې ورته ویلی شي او دې وخت کې دا تور تارکولي سړک چې وي سړی چې لرې روانې لرې وګوري د ده خیال دا وي په دې سړک اوبه دي هغه اوبه ني هسې ښکاري نو د دې کافر د عمل د ده خیال دا چې په دې ما ته اوس داسې څیز میلو شي لکه په تنده کې چې ما ته اوبه میلاوي الله فرمایي هسې د خیال ایمان دې نشته الله او رسول نه منې نو کافر اگر چې آخرت خو منې خو الله او رسول نه منې نو تا ته په عمل باندې آخرت کې داسې څه نه میلاویږي لکه تږي سړي ته چې د شګو په دې کلو میدان کې د شګو ګل نه اوبه نه میلاوي یو مثال هغه کافر او دیم مثال هغه کافران چې الله او رسول هم نه مني او آخرت هم نه مني دا په تیارو کې داسې ډوب دي لکه چې تکه توره تیاره وي په اسمان کې اوریځ وي اوبو د پاسه چپی وي او یو سړی په دې اوبو کې دننه وي نو دې په دې دننه په چپو کې د یوې چپې د بلې چپې لاندې په توره تیاره کې دې چې څنګه خپل لاس نشي لیدلی دغه شان به دې هم آخرت کې کامیابي او نجات ونه مومي ځکه دې د کفر او د شرک په تیارو کې پروت نو کافر دنیا کې ځان ته ډېرې رڼاګانې ولګوي خو د آخرت او د قبر د تیارو نه په دې باندې نه بچ کېږي نو الله جل شانه فرمایي الله نور السماوات والارض دې کې لفظ د نور راغلی عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي دې کې نور په معنا د هادي دي الله پاک ہدایت ورکوونکی دی د اسمانونو د ځمکې خلقو ته ہدایت یو الله ورکوي حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي دا نور په معنا د منور دی الله جل شانه روخانه کوونکی اسمانونو ځمکو لره دی ځمکه اسمان کې رڼا څوک راولي یو الله پاک یا په معنا د منور یا په معنا د هادي مثل نوره مثال د نور د الله پاک د هدایت د الله پاک کمشکاتن پشاند تاخ دی فیها مصباح چې وی په دې تاخ کې دیوا المصباح فی زجاجه او دا دیوا وی په شیشه کې الزجاجه تو دا دیوا چې دا کانا کوكب دا دومره مزیدار پشان دستوري ذریون پړقیدون کی یو قد من شجره چې بلولی شي دا دیوا دا غونه مبارکتن مبارکی زیتونتن چې د زیتون دا لا شرقیتن چې نو مشرق جانب تدا ولا غربیتن نو مغرب جانب تا یکاد زیتها قریب دا چې تیل د دې زیتون د دیونه د صفایه د وجنا یضیء بل شي پخپل باندې ولو لم تمسس نار اگر کنوی رسیدل دته اور دومره مزیدار چې د ډېرې صفایه د وجه کوی چې دا تیل د زیتون په خپل بلی نور علی نور دا رڼا د پاسه د بلی رڼا یهد الله لنوری من یشاء الله پاک ہدایت کی د خپل دین اسلام چاته چوغواړي ويضرب الله الامثال للناس او الله پاک بیانې مثالونه د خلقو د عبرت او د هدایت د پاره الله بكل شيء عليم والله پاک فاسد باندې پیر فی بیوت پکورن کی کورن مراد جمعتون اذن الله حکم کړ د الله پاک ان ترفع چې اوجت دکړي شي ويذكر او یاد دکړي شي بیا په دې جمعتون کی اسمه نوم د الله یسبح له فیها تسبیح بیانی د الله پاک په دې جمعتون کې بالغدو والآصال سار او ماقام رجال داس خلق داس سړي لا تلهيهم تجارت چې نغافل کی دي سړو لرا د دې تجارت ولا بيع او د دې بيع اغشتل خرڅول ان ذکر الله د الله پاک د یاد نه داس خلق وي چې د دنیا کا روزگار بم کوي او د الله په کورونو کې عبادت خانو کې با الله یاد و اقام الصلاه او د اقامت د قائم اول د مانځنه و ایتاء الزکات او د ورکولو د زکات یخافون یوما دی ویریږي دا ورځنا تتقلب فيه القلوب والابصار چې اوړي د اوړي په ورځ کې د خلق زرونو د خلق سترګي د قیامت ورځ د قیامت نو ویریږي لیجزیهم الله احسن ما عملوا انجام به د الله پاک ودی تبدل ورکی به تر دوی د عملونو
ويزيدهم من فضل الله پاک وزیاد کی دنید پارق بالفضل والله يرزق من يشاء بغیر حساب او اللہ پاک رزق ورکی چاہتا جوڑی بی حساب والذین کفروا اعمالهم او کسان چی کافران دی اعمالهم دوی عملنا کسراب پشاند شگوگل دی بقیعت پکلو میدان کی یحسبه الظمآن ماء چی گمان کی پدی شگوگل باندی تک انسان دا اوبو حتی اذا جاؤ تردی چی دیرا شدی شگوگلتا لم یجدو شیئن دین مومی پدغزے کی سشد اوبو ووجد اللہ عندو امومی پدغزے کی اللہ پاک فوفاہو حساب اللہ پاک پورکی دا حساب یعنی پدغزے کی دا تند نمڑ کی واللہ سریع الحساب اللہ پاک در حساب کون کری او کظلمات یا مثال پشت کافران پشان دا تیارو دی فی بحر چوی پدریابونو کی لجین جور کی یغشاہ موج من فوقی چپٹکڑی بھی دی دریاب لرا چپو دا پاسا دا نور چپو موج من فوقی دا پاسا دی نور چپے من فوقی صحاب دا پاسا دی اوریزیوی یو تور تیارو او یو چپی دا پاسا بل چپا او بیا لاندے جور ویخ کے چی انسان پروت ظلمات بعضها فوق بعض تیاری بھی دا پاسا دی نور تیاری اذا اخرج یدہو کل چرو باسیو کتن کی خپلاس لم یکد یراها دی بقربا ند چی دا خپلاس ہوئنی ومن لم یجعل اللہ له نورا اور آسوچ اللہ پاک ونگر زی دا غد پار ہدایت اورنا فما له من نور پس نبی دا غد پار اس قسم نور اورنا آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين